ویلکم ٹو سنو پاکستان. سب سے پہلے تو یہ واضح کر دیں کہ کیا ڈرگ ڈیلر پنکی کی گرفتاری ایک مکمل کرمنل کیس ہے یا اس کا تعلق سیاسی معاملات سے بھی جڑا ہوا ہے, اور اگر گرفتاری ممکن ہو جاتی ہے کیسے ممکن ہو سکے گی مزید اگر لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں؟ دیکھیں میم, یہ جو انمول اور پنکی کا کیس ہے یہ بنیادی طور پر کسی سیاسی معاملے سے نہیں جڑا ہوا, بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک انسانی المیہ سے جڑا ہوا ہے. اس سے پہلے لاسٹ ایئر جو ہے وہ 917 اموات ہوئی تھیں صرف ڈرگز کے استعمال سے مختلف شہروں میں. اس وقت جو ہے وہ کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ جو ڈرگ سمگلرز ہیں ان کو گرفتار کیا جائے, یہ جو موت کا کاروبار کر رہے ہیں انہیں گرفتار کیا جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ سندھ کے جب دو اہم جو شخصیات ہیں ایک پارٹی سے تعلق رکھنے والی, ان کے بچوں کی جب اموات ہوتی ہیں اوور ڈوز کی وجہ سے, تو اس کے بعد پھر یہ خیال آتا ہے اداروں کو, یہ خیال آتا ہے سندھ پولیس کو کہ اب جو ہے وہ ہاتھ ڈالا جائے اور جو ڈرگ ڈیلرز ہیں انہیں گرفتار کیا جائے. پنکی کا معاملہ یہ ہے کہ پنکی کا نام کوئی ابھی سامنے نہیں آیا, پنکی کا نام 2020 میں سامنے آیا. پنکی 2018 میں گرفتار ہوئی, اس نے 2014 میں کام شروع کیا تھا, اس کے بعد یہ 3 دفعہ گرفتار ہوئی ہے. لیکن یہ رشوت دے کے چھوٹ گئی, 2 دفعہ لاہور میں چھوٹی, 1 دفعہ کراچی میں چھوٹی. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ سچویشن تھی کہ اتنی بڑی ڈرگ ڈیلر جو ہے وہ آرام سے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں, جو پولیس کے محکمے ہیں, ان کے لوگوں کو پیسہ کھلا کر وہ رہا ہو جاتی تھی. اس کے نزدیک کوئی ایشو ہی نہیں تھا یہ. تو یہ کسی سیاسی جو ہے وہ تانے بانے کا حصہ نہیں ہے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ خالصتاً جو ہے وہ اس موقع پر یہ کیس سامنے آیا ہے جب اموات ایلیٹ کلاس کے گھروں تک پہنچی ہیں. بالکل طارق صاحب, یہ تو آپ نے ریلیٹ کر دیا, لیکن جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں سیاست دانوں کے ساتھ تانے بانے نہیں جڑتے ہیں, لیکن پھر بھی پنکی کے گاہکوں میں 30 کے قریب سیاست دانوں کے نام ہونے کی اطلاعات ہیں. تو کب تک یہ نام عوام کے سامنے آ سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ تانے بانے نہیں جڑے ہیں تو پھر اس خبر میں کتنی صداقت ہے, یہ آپ ہی کلیئر کر دیں. نہیں مام, میں شاید بات کلیئر نہیں کر سکا. دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ تانے بانے نہیں جڑتے ہیں, میں نے صرف یہ بتایا انسانی المیہ سے زیادہ تعلق ہے. جی ہاں, یہ انسانی المیہ زیادہ تھا. اب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ نہ صرف سیاست دانوں سے جڑتے ہیں, یہ سینیٹرز سے جڑتے ہیں, یہ قومی اسمبلی کے ممبران سے جڑتے ہیں, یہ بیوروکریٹ سے جڑتے ہیں, یہ اسلام آباد کی ہائی پروفائل پرسنالٹیز. اور طارق صاحب, ان لوگوں سے یہ نام جڑنا یہ زیادہ بڑے مسئلے کی طرف نشاندہی کرتا ہے, کیونکہ یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے ان ڈرگ ڈیلرز کا راستہ روکنا تھا, قانون سازی کرنی تھی, اسمبلی میں کوئی بل پاس کروانے تھے ایسے لوگوں کے خلاف, لیکن یہ تو خود گاہکوں میں سے نکلے. جی بالکل. اچھا, اس میں ایک چیز اور بتا دوں کہ اس میں کئی سابق کھلاڑیوں کے بھی نام آ رہے ہیں, جن میں کرکٹ کے سابق کھلاڑی بھی شامل ہیں, سیلیبریٹیز شامل ہیں, اس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار شامل ہیں جو استعمال بھی کرتے رہے, جو اس کی فروخت میں مدد بھی دیتے رہے. یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو نام پنکی بتاتی ہے وہ نام ایز اٹ از ہمارے سامنے آتے ہیں, وہ نام ایز اٹ از پبلک کیے جاتے ہیں, یا پھر ان میں سے من پسند افراد کے نام نکال دیے جائیں, اور پھر جو جن لوگوں کو بچانا نہ مقصود ہو, جن کے نام ظاہر کرنے ہو, صرف انہی کے کیے جائیں, کیونکہ ایسا ہمارے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے. طارق صاحب, یہ نام تو قطع کلامی کی معذرت, یہ نام تو سامنے آئیں گے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ پنکی کا جو پھیلایا ہوا زہر ہے یہ کن گھرانوں تک پہنچا, اور اس کے بعد جو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ متحرک ہو گئے اور پھر پنکی گرفتار بھی ہوئی اور اس کے پورے نیٹ ورک کے خلاف ایکشن لے لیا. دیکھیں, اس میں جو نام آتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک رہنما ہیں, ان کے جو ہے ان کی بیٹی کا معاملہ تھا. اس میں پتہ چلا کہ وہ جو ہے وہ منشیات کی استعمال کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور رہنما اور انتہائی اہم شخصیت ان کے بیٹے کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی. لیکن یہاں میں ایک چیز اور انٹرسٹنگ آپ کو بتا دوں, بنیادی طور پہ یہ کیس اس کے بعد بھی نہیں کھلا. یہ معاملہ سامنے آیا گلستان جوہر میں, ایک فلیٹ, کراچی کا علاقہ گلستان جوہر میں ایک فلیٹ پر چھاپا مارا گیا تھا.
उस फ्लैट पर 10th क्लास की और 11th क्लास की बच्चियां, 2 सगी बहनें, अब आप देख लें उनकी एज क्या होगी, वो ये जो है वो इसको कोकेन इस्तेमाल कर रही थी। उनकी हालत बिगड़ गई, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, अभी उनका ट्रीटमेंट जारी है जो ज़राए बताते हैं। और उसके बाद वो भी एक इंतहाई अहम शख्सियत की बच्चियां थी। उसके बाद ये तीनों जो है वो मतलब आप ये समझें कि ये डॉट्स थे, इन्हें मिलाया गया और फिर ये डिसाइड किया गया कि अब ऑपरेशन मतलब इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, अब ऑपरेशन लाजमी करना पड़ेगा, जिसके बाद ये सारी चीज़ें निकाली गई। और जो हम ये पिंकी का जिक्र कर रहे थे, आप देखें मामला ये है कि पिंकी को इन्होंने अचानक नहीं उठा लिया। ऐसा नहीं है कि पिंकी का नाम अचानक किसी केस से सामने आ गया। पिंकी का मामला मुस्तफ़ा आमिर का जो कत्ल हुआ था, अरमगान जिसका जो है वो मुल्जिम है, उस केस में भी पहला नाम जो अरमगान ने ड्रग डीलर्स का लिया था उनमें पिंकी शामिल थी। फिर उससे पहले आपको याद होगा कि एक डॉक्टर माहा शाह का केस था, उनके घर से लाश मिली थी, उनके बेडरूम से एक जो वॉशरूम था उससे एक 9mm पिस्टल पड़ा हुआ था। इब्तदाई तौर पे ये कहा गया कि जी ये इन्होंने ख़ुदकुशी की है, उनकी तदफीन कर दी गई। फिर उनके वालिद ने FIR दर्ज करवाई ये कहकर के इन्हें मंशियात का आदी बनाया गया था, जिसकी वजह से इन्हें खुदकुशी पर मजबूर किया गया। फिर अदालत के कहने पे कब्र कुशाई हुई, लाश वापस बॉडी निकाली गई और उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि जी ये बात बिल्कुल ठीक थी। उसमें जो ज़राए बताते हैं कि जो डॉक्टर महा के मोबाइल का डेटा हासिल किया गया तो उसकी आखिरी कॉल्स भी पिंकी को हुई थी। तो आप ये देखें कि जो केस हम उठा लें मंशियात का, उसमें पिंकी का नाम सामने आता है, पिंकी का नाम सामने आ रहा है। और ऐसे में पिंकी धमकियां भी दे रही है कि हम अगर मैं डूबी हूँ तो सनम तुमको भी ले डूबूंगी, जिस तरह से नाम भी आ रहे हैं। और अपनी मर्जी से फिर तो ऐसे भी किया जा सकता है कि फोर्सफुली भी कोई नाम कहलवाया जा सकता है। और जिस तरह से बाकू से एक लिंक जोड़ा जा रहा है, कहाँ तक ये सिलसिला चल रहा है और कहाँ ये ताने बाने जुड़ रहे हैं। ट्रैवल हिस्ट्री अगर हम देखें इनके शौहर की, वो भी सामने आ गई है। तो बाकू कनेक्शन के बारे में कुछ पता चल सका? जी अभी तक जो है वो ज़राए ये बताते हैं कि बाकू में इनकी डील्स होती थी, वहाँ पे जो नाइजेरियन और अफ्रीकन बाशिंदे थे वहाँ पे उनसे मुलाकातें हुई थी इनकी। अगरचे जो है वो ज़ाहिर यही जो है वो शो किया जा रहा था कि ये वहाँ पे जस्ट एक ट्रिप के लिए गए थे और कोई ख़ास पर्पज़ नहीं था। लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि इस हवाले से जो पिंकी ने बताया उसमें उसने ये इंकशाफ किया है कि वहाँ पे भी उनकी मुलाकातें हुई थी और वहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों से रवाबित भी हुए थे। और नेटवर्क के जो लोग थे, ये सिर्फ ये 2 करैक्टर यानी पिंकी और उसका शौहर नहीं गए हुए थे, बल्कि इस नेटवर्क के जो बताया जा रहा है कि 7 और लोग गए हुए थे। अच्छा, इनके पासपोर्ट टीवी चला चुका है, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की डिटेल्स, तो उसमें जो ट्रैवल हिस्ट्री आई है वो फिलहाल बाकू की आई है, उसके हवाले से इदारे तहकीकात कर रहे हैं। तारिक साहब, ये बाकू का लिंक तो जो है इस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त आपने तहकीकात की हैं और आपने वो उनके पासपोर्ट भी शेयर किए हैं, ट्रैवल हिस्ट्री भी शेयर की है। ये भी बताइएगा कि पिंकी बड़ा बेताबी के साथ अदालत में भी बाबा नामी शख्स को तलाश कर रही थी, पता चल सका ये शख्स कौन? नहीं, इसके हवाले से मुख्तलिफ जो है वो नाम सामने आ रहे हैं और हमने देखा है कि जो हमारे सोर्सेज हैं वो अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। किसी एक नाम के ऊपर जो है वो कोई इत्तेफाक नहीं किया गया। टोटल जो है वो 4 डीलर्स के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनको जो है वो ये कोड नाम था उनका। लेकिन इसके हवाले से मज़ीद तहकीकात अभी जारी हैं और उम्मीद ये है कि जितनी तेज़ी से अब काम शुरू हो गया इस पर, आप ये देखें कि मैं सिर्फ आपको कल की अपडेट दे दूं। कल ज़राए ये बताते हैं कि CTD के 2 एहलकारों को और 1 SHO हैं, उन्हें आप ये समझें कि हिरासत में बाकायदा तो नहीं लिया गया, लेकिन उन्हें तफ्तीश के लिए रोका हुआ है और रिहा नहीं किया गया। तकरीबन 48 घंटे के करीब हो गए हैं। कल एक और SSP हैं अली हसन जी, उन्हें जो है वो इस केस को मिस हैंडल करने के उस पे इल्ज़ाम पे नोटिस देकर उन्हें जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। उनके नोटिस पे ये लिखा हुआ है कि मिस हैंडल किया गया। तो ये कार्रवाइयाँ तो शुरू हो गई हैं पुलिस एहलकारों के खिलाफ। इसी तरह लाहौर में, यानी आप जहाँ पे मौजूद हैं, लाहौर में जो है वो अभी तक 7 एहलकारों की इतला है कि 7 एहलकारों को जो नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट के थे NIU के, उनको जो है वो ज़ेर तफ्तीश ले लिया गया है और उनसे भी तहकीकात की जा रही है कि जो पिंकी से उनके रवाबित थे। तो आप ये देखें कि जो ये इदारे हैं और तहकीकात शुरू हो गई हैं, कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, तफ्तीश का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया तारिक हबीब साहब का।